آپ واضح طور پر اپنے مذہب کو واضح طور پر بیان کریں. دیکھو یہ بات جو پڑھ رہے ہیں نا اس کو تھوڑا توجہ سے پڑھیں. یہاں لکھا ہوا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنے والوں اور مجوزین دعا بعد جنازہ کا شرعی حکم بتانا ہوگا. جو آپ مانگتے ہیں ان کا حکم آپ بتائیں گے. ان کے ذمہ تو منکر ہے. یہ تو منکر کے ذمہ تو دلیل منکر کے ذمہ بات کی بات ہے, دلیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے تو مناظرہ شروع ہوگا تو ہم بتائیں گے. بھائی دیکھیں گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. جب یہ شرطوں میں طے ہے کہ بریلوی عالم دین یہ ثابت کرے گا کہ دعا مانگی جائے, دیوبندی کہے گا نہیں مانگی جائے. آپ جو مانگتے ہیں آپ کہیں وہ کیا ہیں؟ بتی ہیں, گناہگار ہیں, گناہ کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, برا کر رہے ہیں, کوئی حکم تو آپ شرعی بتائیں گے نا. آپ دعا کو کہتے ہیں خلاف سنت ہے, آپ کہتے ہیں ان کی مرضی ہے. بھائی آپ حکم تو بتائیں. بھئی وہ مانگنے والا بتی ہے, گناہگار ہے, ثواب کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, کوئی حکم شرعی تو واضح کرے نا. ہے تو رہے کہ خلاف سنت ہے, خلاف سنت عمل بدعتی ہے کہ نہیں. ایک بس بات ختم. جو جنازے کے بعد دعا مانگنے یعنی بدعتی ہے, بدعتی ہے نا وہ. نہیں ہم نہیں. دیکھیں بھائی بزرگوں میں میری بات سنیں, یہ دیکھیں نا جی, دیکھیں نا ایک منٹ. یہ شرطیں آپ کے پاس پہلے آئی تھیں, شرطوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی. آپ اس وقت یہ فرما دیتے کہ یہ شرط کاٹو. جب شرطوں میں لکھا تھا کہ حکم شرعی بتانا ہے تو آپ بتائیں کہ دعا مانگنے والا کون ہے. یعنی آپ اس چیز پر مطمئن نہیں ہو رہے کہ خلاف سنت ہے. نہیں ہم تو وہ فعل ہے خلاف سنت. بات کی بات ہے, یہ تو مناظرے کی بات ہے. محل نزاع تو آپ متعین کریں, شرطوں پر تو پورے اترے ہیں. احکام شریعہ میں سے خلاف سنت, احکام شریعہ میں سے خلاف سنت, احکام شریعہ میں سنت عمل ہے تو جو عمل کر رہا ہے وہ خلاف. میرے پیارے بھائی میری بات تو سنیں. ایک منٹ. آپ کہہ رہے ہیں خلاف سنت ہے. آپ ذرا یہ مہربانی فرمائیں پہلے کسی کتاب سے پڑھ کے یہ بتائیں کہ احکام شرع کتنے ہیں, کون ان میں خلاف سنت بھی. حکم ہے وہ تو مناظر کا کام ہے. نہیں مناظر کا نہیں ہے, آپ کا کام ہے نا. گفتگو آپ کر رہے ہیں, میں جب اس کا کام پھر وہ بولیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خلاف سنت ہے. دیکھیں آپ نہیں کہہ رہے, آپ نہیں کہہ رہے. آپ میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں, میرے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں نا. آپ نہیں کہتے خلاف سنت ہے. شرائط پہ آپ نے اور مجھ نے آپ نہیں کہتے خلاف سنت ہے. اس بات کا جواب دیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ناجائز ہے. ایک منٹ. آپ کہتے ہیں نا جب خلاف سنت ہے نا, آپ مہربانی کریں کتابوں میں سے یہ ثابت تو کریں کہ خلاف سنت کون سا شرعی حکم ہے. شرعی حکم کتنے ہیں, کون کون سے, کون اور یہ اس میں بات کرنی ہے دعا بعد الجنازہ پہ بات کرنی ہے. محل نزاع پہلے متعین ہوگا تو نماز جنازے پر دعا ہوگی, بات ہوگی نا. آپ حکم بیان کریں, انہوں نے حکم بیان کر دیا. خلاف سنت آپ پہلے ثابت کریں گے. نہیں ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں. آپ پہلے یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ خلاف سنت ہے, کسی کتاب سے, ہماری اتنی کتابیں پڑھی ہیں, اصول شاشی, نور الانوار, حسامی, توضیح تلوی, مسلم الثبوت, اتنی کتابیں اصول کی پڑھی ہیں. کسی کتاب سے بتائیں تو صحیح کہ خلاف سنت بھی کوئی شرعی حکم ہے. آپ حنفی ہیں, الحمدللہ ثابت کریں نا کسی کتاب سے, ماشاءاللہ پڑھیں. وہ تو بعد کی بات. نہیں جھگڑے والی بات جو انہوں نے حکم بیان کر دیا, آپ کا بھائی مرد متعین ہوگی تو علاج شروع ہوگا نا. خلاف سنت حکم بتاؤ, حکم جو شرعی احکام ہے. میری گال سنو, جے کر کرنی ہے انہیں گفتگو تے قیامت تک نہیں فیصلہ تھی سکنا. بہت تشریف رکھو. اساں تو کو دیکھنا ہے خلاف سنت ہے, تسائی کو کیا دے کیا ہے. وہ میں اپنی باری پر بتا رہا ہوں نا, میں بالکل بتاؤں گا, میں اپنی باری پر بالکل بتاؤں, میں حاضر ہوں. ہاں وہ تو بتائیں گے نا, مناظر اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ خلاف سنت ہے. اور جو مانگنے والے خلاف سنت فعل پر حکم لگا ہے کر رہے ہیں, یہ سنت نہیں ہے نبی. تو وہ گناہ کر رہے ہیں, بدعت کر رہے ہیں, ناجائز کا. اس کا جو ہے نا سارے مطلب سمجھ سکتے. ٹھیک ہے, آ گئے اس میں, بس ٹھیک ہے. وہ بدعتی بھی ہے سب کچھ جی, ہے, وہ حرام ہے. اس میں آپ جو ہے نا جھگڑا نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ اپنا حکم ٹھیک ہے. سارے سن رہے ہیں کہ جو خلاف سنت ہے, ناجائز کر رہے ہیں, بدعتی ہیں, ناجائز بھی, بدعتی بھی, حرام کر رہے ہیں. حرام آپ کہیں ناجائز نہیں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ کی دعویٰ ہے. آپ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے, سنت کو آپ نہیں کہہ رہے ناجائز ہے. نہیں ہاں ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا ناجائز ہے, نہیں ہے ناجائز, آپ کہتے ہیں نہیں. جب ناجائز نہیں ہے تو ہم آئے کیوں ہیں. ناجائز ہے یہ, ناجائز ہے. ٹھیک ہے, بس صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ناجائز ہے, ٹھیک ہے, ناجائز ہے, ناجائز ہے اور خلاف سنت ناجائز ہے, ناجائز ہے, ٹھیک ہے. حضرت اصل جو آپ کو میں نے روایات بتائی ہے نا, بالکل میں نے سنی ہے. اب میری بات سنو. 11 حدیثیں ایسی سنانی ہیں جو مروجہ, وہ تو بعد کی بات ہے. مروجہ دعا کو ثابت کرے, اس کے علاوہ ہم بات نہیں سنیں گے.
आपको जी, पहले तशरीफ कह रहे हैं, रखें, तशरीफ आप हदीस रखें। पढ़ेंगे वहाँ से उसका तशरीफ। तर्जमा करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया, 4 तकबीरों के बाद सलाम फेरा, फिर बैठ गए, सहाबा बैठ गए, दरूद शरीफ पढ़ा, कुल शरीफ पढ़े और फिर सहाबा ने मिल्क किया और फिर हुजूर ने दुआ मांगी, फिर जनाजे को उठा कब्र में दफन किया। एक हदीस दिखा दे, एक हदीस, सारे उलमा ठीक बैठे है, हैं, ठीक। इतना किताबें आपने ली हुई हैं, ठीक है। एक हदीस, सिर्फ ठीक, एक ठीक। हदीस। आपने तो 11 की बात की है, एक हदीस दिखा दे, अल्लाह की कसम हम आपके हाथ पर बैयत करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, अल्लाह खैर करे, इंशाअल्लाह। बैयत करेंगे और हम किताबें उठाकर और खैब व खासिर होकर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, वरना तो आप माशाल्लाह, इंशाअल्लाह ठीक है, ठीक है, बहुत तशरीफ। बात कुछ और है, आप बात बताएं बस। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या इमाम अल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे मद्दे मुकाबिल मुनाजिर जो देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उसकी गुफ्तगू तुमने सुनी कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना खिलाफ सुन्नत है और नाजायज़ है, और ये बातें सारे खिलाफ सुन्नत में आ जाती हैं। अपना दावा पेश करने से पहले एक गुजारिश ज़रूरी समझूंगा, शर्तों में भी लिखा है, जिस तरह शर्तें तुमने सुनी कि ये मुनाजरा देवबंदियों और अहले सुन्नत व जमात हनफी मातुरीदी अल मारूफ बरीलियों के दरमियान है, और ये शर्तें मुत्तफ़क़ अलैह हैं, इन पर दोनों जानबों से दस्तखत हो चुके हैं। अगर किसी फरीक को इन शर्तों में उस वक़्त एतराज़ था या कोई उनको शक शुबा था तो उसी वक्त ज़ाहिर करते और उस वक़्त हम उनका जवाब भी देते, उनकी सफाई भी पेश करते। इब्तिदान हम ये इनसे गिला भी करेंगे कि हम इधर मेहमान भी बन के आए हैं, इन्होंने शर्तों पर गिले शिकवे एतराज़े शुरू किए, हालांकि इनका उसूली बिल्कुल हक नहीं था। जब एक दफ़ा इनकी तरफ से दस्तखत हो चुके हैं, एक बात तुमने तस्लीम कर ली, ये शराइत तुम्हें तस्लीम हैं, तो फिर उस पर गुफ्तगू करने का तुम्हें बिल्कुल हक नहीं था। ये तुम्हारी तरफ से पहली ज़्यादती है। दूसरी बात यह है कि इस मुनाजरे ये शराइत में कहीं भी हमने नहीं लिखा कि हम 11 हदीसें दिखाने के पाबंद हैं, बिल्कुल माशाअल्लाह, इसमें कहीं भी नहीं लिखा। अगर इनको यही मतलूब था तो क्या वजह था, इनके हाथ खुश्क हो गए थे, इनका दिमाग उस वक़्त काम नहीं कर रहा था, उस वक़्त लिख लेते कि हमें जनाजे के बाद दुआ का जो जवाज़ है, जायज़ होना है, जो तुम मांगते हो और इसको जायज़ समझते साबित है, और हमें 11 हदीसें सुनानी, हम एक हदीस से साबित तो उसको नहीं मानते, 2 हदीसों से साबित तो फिर भी नहीं मानते, 3 हदीसों से साबित तो फिर भी हम अल्लाह के रसूल के हदीसों पर ईमान नहीं रखते, 4 से साबित तो हमारे नज़दीक जायज़ नहीं, 5 से साबित तो 6, 11 मुकम्मल करने तब जनाजे के बाद दुआ जायज़ होगी। हालांकि एक मसला एक हदीस से साबित तो भी जायज़ है, 11 की जरूरत नहीं, शर्त नहीं है कि 11 हदीसों से साबित होगा। उलमा बैठे हैं, समझ रहे हैं। अगर आपकी यही शर्त थी तो आप बेशक लिख लेते, अगर हमें उस पर एतराज होता तो हम अपने एतराज तुम्हारे सामने रखते, अगर हम उस पर राजी होते तो हम दस्तखत कर लेते। आपने उस वक्त कोई शर्त नहीं रखा, लिहाजा उसूली तौर पर आप इस मुतालबे के बिल्कुल हकदार नहीं है। अब हमारी तरफ से दावा यह कि हमारी किताबों में मौजूद है, कोई नया दावा मैं अपनी तरफ से पेश नहीं करता हूं, ये फतावा रिजविया है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान कंदहारी सुम्मा बरेली रहमहुल्लाह ताला के फतावा रिजविया जिल्द नंबर 9 सफ़ा 240 पर मौजूद है कि अमवात मुस्लिमीन के लिए दुआ महबूब और शरन मतलूब।
कोई भी मुसलमान फौत हो जाए उसके लिए दुआ मांगना ये शरन अच्छा भी है और शरन मतलूब भी है। और नुसूस शरिया आयतन व हदीसन 12 दुआ इरसाल मुतलक व इतलाक मुरसल पर वारिद, जिनमें किसी ज़माना की तक़यीद व तहदीद नहीं है। इस पर जो आयात और अहादीस है वो मुतलक आम है, जिनसे साबित होता है कि दुआ मांगना जायज़ है। उसमें किसी वक्त की तखसीस नहीं कि फ़लाँ वक्त तो मुस्तहब व मशरू है और फ़लाँ वक्त नाजायज़ व ममनू है। शरीयत पाक में, कुरान में, हदीस में एक आयत मौलवी साहब नहीं दिखा सकते जिसमें यह आया हो कि बाकी वक्तों में दुआ मांग सकते हो लेकिन जनाजे के बाद ना मांगो। हम 11 हदीसों का मुतालबा नहीं करते। मौलवी साहब ने 11 हदीस से हमसे मुतालबा किया। हम कहते हैं एक हदीस दिखाओ जिसमें हजूर ने फरमाया कि जनाजे के बाद दुआ न मांगो। हम 11 की मुतालबा नहीं करते, हम इनकी बात मानकर इनके दस्तखत दे देंगे। हम 11 की तादाद भी नहीं लगाते। हमने न वहां शर्त लगाया है और ना इसकी और एक नहीं, ये दरमियान में बंदे बोलने लगे, तुम न बोलो आपस में, मुनाज़िर बोले ना। लिहाजा जब दुआ मुतलकन मुस्तहब जायज़ है तो जनाजे के बाद जो वक्त है ये भी उन्हीं औकात में दाखिल है और जायज़ है और हम उसके जवाज़ के कायल हैं और जो मांगते हो जायज़ अमल पर कर रहे हैं। न फ़र्ज़ है न वाजिब है। जो नहीं करते हम नहीं कहते कि वो उसने फ़र्ज़ काम छोड़ा, वाजिब छोड़ा। और हमारे जितनी भी किताबें हैं मौजूद हैं, कहीं भी हमारे एक मुस्तनद आलिम भी नहीं लिखा कि जनाजे के बाद दुआ या फ़र्ज़ है या वाजिब है। हम न फ़र्जियत के कायल हैं, न वजूब के कायल हैं, जवाज़ के कायल हैं। हमारे फतवे मौजूद है, 100 साल पहले हमारे उलमा फतवे लिख चुके हैं। बज़लुल जवाइज़ ये रिसाले हैं और आला हज़रत के खुलफा हैं, शागिर्द हैं, मैदान पे मौजूद हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं कि हम कहते हैं जनाजे के बाद दुआ जायज़ है। जो मांगते हैं वो एक सवाब और कार खैर कर रहे हैं। अब इस एक मिनट तसल्ली रखें। एक मिनट जी, खैर है, एक मिनट टाइम शुरू नहीं थी जी। अब मौलवी साहब ने जो दावा किया, पहली दफा तो इनकी शिकस्त अपने दावे में हो गई। मौलवी साहब ने दावे में कैद लगाई कि जनाजे के बाद 3 दफा कुल शरीफ, इसका मतलब है 2 दफा कुल शरीफ पढ़ो फिर खिलाफ सुन्नत नहीं, 1 दफा पढ़ो खिलाफ सुन्नत नहीं, 3 दफा। क्योंकि ये कानून है, मुताद्दद पर इस बात आ जाए तो उसकी एक सूरत होती है और मुताद्दद पर नफी आ जाए तो उसकी मुताद्दद सूरतें होती हैं। मौलवी साहब ने 3 दफा कुल का कहा, इसका मतलब है 3 दफा ना पढ़ो, 2 दफा पढ़ो, 1 दफा पढ़ो, जायज है। ये हमारी फतह है कि 1 दफा का जवाज खुद उनके दावे से साबित हो गया। और हमने ये नहीं कहा था कि 3 दफा ही खामखा पढ़ोगे, हम ये कहते हैं कि जनाजे के बाद दुआ जायज है। 1 दफा कुल शरीफ पढ़ो या ना पढ़ो, 2 शरीफ पढ़ो या 3 दफा दुआ, हमने कहा था जनाजे के बाद दुआ जायज। मौलवी साहब ने कहा 3 दफा कुल शरीफ, 3 दफा दरूद, इसका मतलब है 2 दफा दरूद पढ़े फिर जायज है। ये तुमने अपने दावे में अपने शिकस्त को तस्लीम किया, वो खिलाफ सुन्नत नहीं। 1 दफा दरूद शरीफ पढ़े तो फिर वो खिलाफ सुन्नत नहीं, 3 दफा पढ़े सूरह इखलास और 3 दफा दरूद पढ़े फिर वो खिलाफ सुन्नत है और नाजायज भी, और इसमें बिदअत वाला ये भी उसने कहा सारे आ गए। इसका मतलब है इससे कम, लिहाजा मैं मौलवी साहब से मुतालबा कर दूं कि मुझे लिख के दे कि 3 दफा से कम पढ़े 2 दफा जायज है, 1 दफा जायज है। दरूद शरीफ 3 दफा से कम हो जायज है, क्योंकि तुम्हारा दावा 3 दफा, आपने खुद सामने कहा, वीडियो हो रही, सब ने सुना कि 3 दफा कुल शरीफ, 3 दफा दरूद शरीफ और फिर मौलवी साहब को मिल किया जाता है और वो दुआ मांगते हैं। अगर 3 दफा दरूद शरीफ ना पढ़ा जाए, मेरी बात का जवाब फिर देना है, और 3 दफा कुल शरीफ भी ना पढ़ा जाए और मौलवी साहब सलाम फेरने के बाद दुआ मांगे, या अल्लाह इस मैयत की मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह इसको बख्श दे और जनाजा उठाए जाए, यही दुआ तुम्हारे नजदीक जायज है और तुम्हारे दावे से भी साबित हो रहा है। अब जी बात करें। सारी जुबान सवाल गंदम जवाब चीना असा इन्हें कने है कि भाई तुसा जरी मुरवजा दुआ मंग देवे तुसा 3 दफा पढ़ देवे, असा ना 1 दफा पढ़ दे, ना 2 दफा पढ़ दे, ना 3 दफा पढ़ दे, असा दुआ मंग दे। ये थोड़ा दावा असा 1 दफा नहीं से मंग दे, ना 1 दफा असा कुल पढ़ दे, ना 2 दफा पढ़ दे, ना 4 दफा पढ़ दे, ना 5 दफा असा पढ़ देगा नहीं। मोल से पता नहीं समय उर्दू में बात की सुनी, हम तो पढ़ते ही नहीं है भाई, 2 हो 3 हो 1 हो, हम कहते हैं तुम जो ये दुआ करा रहे हो लोगों को कहते हो कि ये सुन्नत है। अभी तुम कह रहे थे
एक हदीस दिखा दो, 11 न दिखाओ। 11 की शर्त भी नहीं है, तुमने कहा है कि हम 11 दिखाएंगे, हमने शर्त नहीं लगाई। बात को समझो हजरत साहब, हमने 11 की शर्त नहीं लगाई। तुम्हारे मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं 11 दिखाता हूँ, हमें एक हदीस दिखा दो, सिर्फ एक हदीस। इतना किताबें लाई हुई है, सफ़ेद दाढ़ी हो गई, हमें आज तक हदीस नहीं मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से, जिस तरीके से तुम दुआ लोगों से करवा रहे हो और जिसको सुन्नत कह रहे हो, हुजूर का एक फरमान दिखा दो कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो या करके दिखाया हो कि आपने सामने जनाजा हो, आपने जनाजा पढ़ाया हो, 4 तकबीरों के बाद आपने सलाम फेरा हो और उसके बाद फिर हुजूर बैठ गए हूँ, सहाबा बैठ गए हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने कुल और दरूद शरीफ पढ़कर हुजूर की मिल्क किया हो, हुजूर ने फरमाया हो कबिल तो, और फिर हुजूर ने दुआ मंगवाई हो और फिर मंगवा कर जनाजे को उठाया हो, फिर कब्र में ले गए हूँ। आप एक हदीस, वक्त को ज़ाया न करें, इन लोगों का वक्त भी ज़ाया न करें। हमारे उस्ताद मोहतरम फौत हो गए, अभी ये मैसेज आया है, हम मेहरबानी करें, एक हदीस दिखाएं, लोगों को भी ना आप जो है ना इसमें डालें, ना हमें इसमें सख्ती में डालें। एक हदीस दिखा दो, बस बात को ख़त्म करो। कोई है तुम्हारे पास तो पढ़ो, नहीं है तो बाकी ले तो लाल ना लो। कुछ नहीं कहते, कोई हमारी शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है, एक शर्त है, एक हदीस। 11 भी न दिखाएं, मुफ्ती साहब भेज कर आवे, कोई कह बुजुर्गों दिखा दो, नहीं तो ना भाई शर्त भी नहीं है, मैं कहता शर्त है ना, एक शर्त भी नहीं है, मैं कहता शर्त है ना, तुमने कहा तो एक शर्त भी, कोई शर्त नहीं। देखो एक मिनट मेरी बात सुने ना, मैं सदर मुनाज़िर दरमियान में बात सुने मेरी। बहुत बड़े आलिम बहुत हो गए हैं, अगर आपके पास हदीस है तो सुने, नहीं तो वक्त ज़ाया न करें। ठीक है, चलो कर। बुजुर्गों बात ये है, आप मैं बात कर रहा हूँ ना सदर मुनाज़िर, आप बात तो सुने तसल्ली से। हम कह रहे हैं कि हफ्ता पहले ये शराइत आपके पास हाजी साहब आई थी, आपने दस्तखत किया था, कोई शर्त लिखी है कि अगर आप हदीस नहीं दिखाएंगे तो हम बात नहीं करेंगे, लिखी है। आपने कहा था कि आप अब चुप हो जाए, मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, बात तो सुने। इतनी शर्तें लिखी, बात तो आप बात तो सुने ना जी, बात तो सुने। हिवे नहीं, एक मिनट वो आ जाएगा, एक मिनट आप न बोले ना, सदर मुनाज़िर बोले, देखें सदर मुनाज़िर दिखाएं, सदर मुनाज़िर को आप सदर को मुखातिब, सदर मुनाज़िर बोले, बात तो सुने, एक मिनट आप चुप हो जाएं। सदर मुनाज़िर साहब, जब तकरीबन एक हफ्ता पहले ये शर्तें आपके पास आई थी, आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं, आप चुप हो जाएं। बुजुर्गों एक मिनट, ये दस्तखत आपके, एक मिनट, अच्छा अब आप चुप हो जाए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। शर्तें कहते हैं, आप कहते हैं शर्तें कुरान हदीस नहीं है। जब आपके पास आई आपने दस्तखत क्यों किए थे? क्या खिलाफ है? नहीं, ये कुरान हदीस के खिलाफ है, कुरान हदीस के खिलाफ है यार। दस्तखत क्यों किए थे आपने? जो दस्तखत किए थे उस वक्त, आप कहते हैं कुरान हदीस है, उस वक्त कहते हैं क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक मिनट, आप यार मेरी बात है, हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास शर्तें आई थी, आपके मुनाज़िर साहब ने दस्तखत फरमाए थे, अब ये बातें करना कि आप हदीस दिखाएं, ये कोई बात नहीं। आप चुप तो हो जाएं, आपका सदर मुनाज़िर बात कर रहे हैं, जब मुनाज़िर बोले वो चुप हो तो मैं बोलूँ ना यार, मैं कैसे बोलूँ? वो चुप हो जाएं, जब मैं, बुजुर्गों चुप तो हो जाएं। एक मिनट, बुजुर्गों को जरा पानी पिलाएं यार, कोई बंदा पानी पिलाए, पानी पिलाए। एक मिनट, अब्ला हवाला अच्छा पानी 254 हवाला ना मैंने कहा पानी। आप बुजुर्गों बैठे तो, आप बैठे तो सही, सदर मुनाज़िर बात करें ना, आप जोर से अच्छा एक मिनट आप तशरीफ यार, एक मिनट बैठ जाओ, एक मिनट तशरीफ रखो।
अच्छा मैं बात खत्म करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, बड़ा मुख्तसर एक मुख्तसर आपके मुनाजिर सदर ने बात की, मेरी बात सुन ले एक बार। सब साथी खामोश हो जाए। सब साथी एक मिनट, सब साथी कोई पानी का सब साथी 2-4 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। नहीं भाई छोड़, सब साथी 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले। कोई दोस्त पानी का पिलाओ जा, मुफ्ती फारूक साहब का पानी पानी कोई पिलाओ जा। भाई जो मोहल्ले जो इसका पस मंजर है ना जी हजरत, जो इसका पस मंजर है वो मौलाना ने बयान किया। जी जी ठीक है, और मकसद भी इस मसले को हल करना है। आपकी क्या राय है? सब साथियों से पूछ रहा हूँ जी, यानी मैं अपने सब साथियों से, ये मसला हल होना चाहिए। तो मसला हल होने के लिए बेहतर सूरत यही है कि जो काम देवबंदी मौलवी करते हैं वो साबित करे, जो बरेलवी करते हैं वो साबित करते हैं। आपको मंजूर है ये? अल्लाह अकबर। एक मिनट आप तशरीफ रखें, मेरी बात सुन। आप बात करें करें, हम सुन रहे हैं, करें करें, आप बात मसले का कर हल लें चाहते आप। हैं। तो अब ये शुरू से जो अमल करते हैं, ठीक है, इधर कुरान की आयत, ये हम नियत कर रहे हैं, कुरान में है नहीं है जी, हदीस साबित कर दे नहीं है जी, क्या अपना इजमा साबित कर नहीं है जी, क्या साबित कर। उसके बाद तकबीरा कहते हैं, ये सब मसले का हल करना है ना। और ये महल्ले निज़ात जिस वक्त ये बात हुई थी, मौलाना ने कहा अब तसल्ली से सुने, उन्होंने कहा हम ये जो अमल करते हैं, मुफ्ती साहब ने, हम जो अमल करते हैं हम ये 11 हदीसों से साबित कर सकते हैं। मुझसे आपने कहा था यहाँ पर ऐसे बोहतान बांधा गया है, आपने कहा था, सुन लिया जी। आप बात करते जाए, मैं सुन रहा हूँ, आप बात करते जाएं। यकीन दिया नहीं होगा। अब इन्होंने कहा हम जो अमल करते हैं ये 11 हदीसों से साबित कर, ये तो बाद में लिखी गई, ठीक है। अब यही अमल जो करते हैं हदीस और कुरान, और ये भी हनफी हम भी हनफी, ये भी आलो सुन्नत हम भी आलो, अच्छा ठीक है, अमल ठीक अपने ठीक 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 है। अच्छा मौलाना साहब मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख, ठीक है, फौत हो गए ना, मेरी तरफ देख कीजिए, मैं मसले को हल करना चाहता हूं। तुम देवबंदी हो ना, देवबंदी हो ना, मैं देवबंदियों की किताबों से दिखाऊं जायज है, मानते हो? देवबंदियों की किताबों से दिखाता हूं, जायज है, मानते हो? मानते हो? देवबंदियों फतावा दारुल में देवबंद से मैं दिखाता हूं, फतावा दारुल में देवबंद। अच्छा ठीक, मेरी बात तो सुने, अपनी बारी पर बोले ना, मेरी आप बैठ जाएं यार, मेरी बात तो सुने, फिर आप जवाब दें, मेरी बात तो पूरे होने दें, बात होने दें, फिर आप जवाब दें। खैर आप जी आप अपनी बारी पर जवाब दें। बारी इनकी शुरू हुई, नहीं आपने बारी की, नहीं हुआ, ये तो उनके जवाब में मैंने बात की। बात यही हुई थी कि 11 हदीसें दिखाई मेरे भाई और शर्तों में नहीं। आप बात सुने, बात सुने, एक मिनट बुजुर्ग, आप चुप हो जाएं। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात हुई थी, लेकिन देखे ना, हम हदीस बुजुर्गों बात तो सुने, बात तो सुने। आप बैठे एक मिनट से, नहीं नहीं ये बात हुई थी, हम मानते हैं, आप एक मिनट बैठ, बात तो सुने। इमरान भाई की बात आप कर रहे हैं, इमरान भाई आप बैठ, आप बैठ, करें। आप बैठ। मसला ये है, हेलो वो कहते हैं खिलाफ सुन्नत है, वो किताबों से खिलाफ सुन्नत लिखा हुआ दिखाएं, हम ये दिखाते हैं कि जैसे। हाँ ये कहे कि एक बात मेरी सुने, एक मिनट बात सुने, बात तशरीफ रखें, मेरी बात पूरी सुनो, मेरी बात सुनाते हो ठीक, हम जाते हैं। जाते क्यों हैं? फिर मजबूरी है कि नहीं तो बात मेरी सुनते हो कि नहीं यार? बात तो मैं हदीस पर नहीं, तू कहता हम जा रहे हैं, इस पर आंसर है, तू कह रहे हम जा रहे हैं, नहीं आप कह रहे हैं हम जा रहे हैं, इस पर मुझे आंसर है कि हमें इतनी दूर से क्यों बुलाए? हदीस नहीं है, हमने को टाइम ज़ाया करना है। एक मिनट आप बैठ, आपके पास हदीस नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा देख, अब बात सुनो तसल्ली से, तसल्ली। हाँ बात सुनो बात है मेरी बात, अब तसल्ली से सुने, दरमियान में न बोलें। हदीस जब पढ़ेंगे हम तसल्ली से सर झुका, बात सुन ले, जब ये बोले आप तसल्ली से अपने नंबर पर बोले, बात सुन ले। हदीस सुना मैं एक मिनट चुप। हाँ मौलवी साहब का मुतालबा है कि आपने हदीस सुनाने, हदीस सुना। हालांकि अब मेरी बातों में तो न बोलो, आपकी मुरवजा बार बार हम सुन सके, मेरी बात तो तसल्ली से सुनो। बंदा मुनाजरे के लाए तो दूसरे की बात सुनने की हौसला तो रखे। मैं आपकी बात में एक लफ्ज भी नहीं बोलता हूँ, आपकी पूरी बात सुनता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ मुनाजरे में जाता हूँ
कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं करता हूँ, मैं उसके पूरी बात को सुनता हूँ, चाहे गाली मुझे कोई निकाले अपनी बारी पर जवाब देता हूँ। अल्लाह माफी हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप भी हौसला रखें, मेरी बात पूरी सुने। अगर मेरी कोई बात गलत है, आपकी बारी है, आप मुझे जवाब दें। बात यह है कि उसूल को देखें तो हमने शर्तों में लिखवाया था कि महल निज़ाम मुतय्यन होगा, और महल निज़ाम मैंने इनको बतावे दिया कि तुम कहते हो खिलाफ सुन्नत नाजायज है। पहले कहा 3 दफा कुल शरीफ, 3 दफा दरूद शरीफ, अब कहा 1 दफा भी हम नहीं मांगते। तो फिर वाजे कह दो कि 3 दफा कुल पढ़ के 3 दफा दरूद पढ़ के भी खिलाफ सुन्नत है, 3 दफा कुल 3 दफा दरूद न पढ़े, 1 दफा भी न पढ़े, दुआ मांगे वो भी खिलाफ सुन्नत है। मुतलकन इनकार करो ना, वाजे अपने मजहब को वाजे क्यों नहीं कर सकते? कैसा मजहब है कि जिसको बंदा मैदान में बयान ही न कर सके, सामने वाजी न कर सके, मुबहम लफ्जों पर स्टेज पर बैठ के कहें दे बिदत कबीहा बिदत सय्या, किताबों में लिखा हुआ है, राय सुन्नत लेकर आए, इसमें बिदत सय्या लिखा हुआ है, बिदत कबीहा लिखा हुआ है, कतआन नाजायज लिखा हुआ, कतई नाजायज होते जो दलील कती से साबित हो। किताबों में बिदत लिखते हो, नाजायज लिखते हो, कतई नाजायज लिखते हो, और हराम मकरूह तहरीमी हराम के करीब ले जाते हो। जब मैदान में आ जाते हो तो फिर कायदे लगा जाते हो। अभी खुद आपने कहा कि हम तो 1 दफा भी नहीं मांगते, तो उस 1 दफा को भी कहो कि नाजायज है। दूसरी बात, मैं दुआ बादल जनाजा को कुरान मजीद के आयात से भी साबित कर सकता हूं, एक नहीं मुतअद्दिद आयत। बात तो मेरी पूरी सुनो, बात दरमियान में ना बोलो, देखो खिलाफ वर्जी कर रहे हो। आपकी बातों में मैं नहीं बोलता हूं। दुआ बादल जनाजा अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं मुतअद्दिद अहादीस मुबारका से भी साबित है, और जनाजे के बाद दुआ उलमाए देवबंद के दर्जनों किताबों से साबित है, इनके अकाबिरीन, इनके उलमा। अब मेरा सवाल यह है, या तो मुफ्ती साहब को कहना पड़ेगा कि हमारे उलमा दारुल उलूम देवबंद की मुफ्ती, अकोड़ा खटक के मुफ्ती, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद फरीद, अनवर शाह कश्मीरी और शमसुल हक अफगानी और मुफ्ती उबैदुल्लाह जुइसी डेरे गाजी खान के थे, फतवा उबैदिया, फतवा हक्कानिया, अकोड़ा खटक वाले, जिसने उसके वालिद शमसुल हक अफगानी ने अकोड़ा खटक का मदरसा बनाया, और काजी अब्दुल करीम जो मदरसा देवबंद के फारिग तहसील थे, और मुफ्ती फरीद को मुफ्ती आजम पाकिस्तान, आरिफ बिल्ला, मुहद्दिस कबीर। अब या आपको ये कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद जिनके मैं किताबें लाए हूं, ये सारी बिदअती थे, खिलाफ सुन्नत है, इनको ना हदीस की समझती ना कुरान की। जैसे आप कहते मैंने दाढ़ी सफेद की लेकिन मुझे हदीस नहीं नजर आई। मौलाना साहब आपने दाढ़ी सफेद की होगी, आपको नजर नहीं आई होगी, लेकिन आपके असातिज़ा को नजर आया, आपके अकाबिरीन को नजर आया है, और उन्होंने उन्हीं अहादीस और कुरान की आयत की रोशनी में जवाज का फतवा दिया। अब या तो तुम्हें यह कहना पड़ेगा, या तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि जितने उलमाए देवबंद अकाबिरीन ने दुआ बादल जनाजा को जायज कहा है वो भी बिदअती हैं, वो खिलाफ सुन्नत है, उनको एक हदीस भी मालूम नहीं थी, फिर मैं कुरान और सुन्नत से हवाले दूंगा। और अगर तुम्हारा ये दावा है कि उलमाए देवबंद ने फतवे जो लिखे हैं ये कुरान के मुताबिक हैं, हदीस के मुताबिक हैं, इन्होंने दीन की खिदमत की है, ये फतावे कुरान और सुन्नत की रोशनी में लिखे गए हैं, फिर मौलाना साहब न तुम मुझसे अलहदा कुरान मांगने के मुस्तहिक को मुजाज हो और न हदीस के, ये तुम्हारे फतावे हैं कुरान और हदीस के रोशनी में लिखे हैं, या कहोगे ये कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, और खिलाफ सुन्नत काम को जायज कर रहे हैं, लोगों में बिदअत को राइज कर रहे हैं। जो काम नाजायज है, खिलाफ सुन्नत है, हजूर ने पूरी जिंदगी में नहीं की, सहाबा ने नहीं की, इन बड़े बड़े उलमा ने, जिसमें दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती भी शामिल है, फारिग तहसील भी हैं, जिनको आरिफ बिल्ला तुम कहते हो, शायद तुम्हारे असातिज़ा में भी हो, अपने असातिज़ा अपने अकाबिरीन को बिदअती कहोगे, उनके अमल को खिलाफ सुन्नत कहोगे, उनके फतवों को बातिल कहोगे, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, फिर मैं कुरान और हदीस से दिखाने का पाबंद होगा। और अगर तुम्हारा दावा यह है कि उलमाए देवबंद के फतवे कुरान से साबित हैं, हदीस के मुवाफिक हैं, फिर मौलाना साहब ये पूरी दुनिया देख रही है, हर कोई समझेगा मैं इंसाफ की बात करूं, कोई तशद्दुद की, जिद की, तआस्सुब की बात नहीं है, और इस पर इत्तिफाक भी हो सकता है। मसला मुख्तलिफी बरेली देवबंदियों का है, जब देवबंदियों के नजदीक जाएंगे तो इख्तिलाफ खत्म करो। आज मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाएगा, बिस्मिल्लाह करो, मानो कि देवबंद उलमा से दिखाओ, मैं दस्तखत कर लेता हूं। ये 2 रास्ते हैं मौलवी साहब, बात मैंने लंबी की, ये 2 रास्ते हैं, या उलमाए देवबंद को बिदअती और ये के खिलाफ सुन्नत पर फतवे दिए हैं, लोगों में बिदअत को राइज किया है, लोगों को गुमराह किया है, इनके फतवे कुरान के भी खिलाफ हैं, हदीस के भी खिलाफ हैं। नहीं टाइम वाले नहीं शुरू
محل نزاع سے پہلے نہیں شروع ٹھیک وہ اپنی طرف سے جب وہ بولتے ہیں ٹائم زیادہ لے جاتے ہیں. اب 10 مرتبہ انہوں نے کہا ہے بھی حضرت ٹائم نہیں ٹائم ابھی نہیں قیامت آ سکتی ہے قیامت کالی دیہاتی لوگ قیامت ہوتی کالی ہے قیامت آ سکتی ہے قیامت کالی بہت سے حدیث نہیں دکھا سارے علماء دیوبند کو رکھ تو بنے نہیں سارے علماء دے فتوے بے فتوے ہیں تو سارے علماء دے فتوے تو نہ دے غلط کہہ رہے ہیں جیری گال تہاڈے نال طے غلط کہہ رہے ہیں. ایک منٹ. 11 حدیثاں دکھاواں دا حدیثاں معاف کر دینے ہیں ایک حدیث صرف ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے میٹھے مدنی پاک پیغمبر دی ون جتھوں مدینہ حالی جتا کون مقام دا والی ہے دھرتی ہے وہ خالی جتا نور رسال چھکے آ پہنچم جیندے مکے اون سونے مکے مدنی دی ایک فرمان چا دکھا لو سارے اکھیں دے نور بن پوسی دل دا سرور بن پوسی دل سارا خوش تھی پوسی اور سارے مسلمان جرائے خوش تھی پوسن جو سہیں دا فرمان آ گئے اساں آئندہ واسطے دعا منگسوں ساڈا پیو منگے ساڈا ڈاڈا منگے او ساری جد منگے جلے سہیں دا فرمان آوے سی اختلاف نہ رہے سہیں دا فرمان آوے سی نہ دیوبندی کو ضرورت ہے نہ بریلوی کو ضرورت ہے نہ اہل حدیث کو ضرورت ہے جو سہیں دے فرمان کو رد کر سکے جرا رد کر سی وہ اسلام کنے رد تھی سہیں دا فرمان دکھال مر سے اگر ہے تہاڈے کولو ہیرا پھیرا چھوڑ ٹھیک ہے ٹھیک بات کریں تو کل دائیں اساں ڈھیر ہیرا پھیرا نہیں ہیرے پھیرا کو رد ایک حدیث نبی سہیں دی جو نبی سہیں میں فرمایا ہوئے ایویں کرو نبی سہیں کیتا ہوئے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا ہوئے 4 تکبیریں دے بعد سلام پھیرا ہوئے جنازہ سامنے ہوئے نبی سہیں بیٹھے تھے ہوئے ول اندے بعد صحابہ نے ملک کیتا ہوئے یہ مول صاحب جرا ہے نا ایک لیٹر باکس ہے سارے دن سے جرا پڑھا سن جیسے تیرے ملک کیتے وہ بھاویں آپ نے کو کر دے لیٹر باکس جرا جو یہ لیٹر باکس کو دکھا لو مولوی دے ہاتھ کے صاحب جو جے کو بخشے جے کو نہ بخشے بس سارے پڑھ کے جرا اپنے آپ بخش لے رہو اچھا اندے بعد یہ ایک حدیث مولانا لکھا لیں کہ سارے گالی چھوڑیں مختصر کریں نبی سیدہ فرمان کتنا کتابہ آندھی بیٹھا نبی سیدہ ایک حدیث چا پڑھیں کہ قال قال رسول اللہ جلے قال قال رسول اللہ قال قال رسول اللہ فرمائے سن کہ حضور صحیح فرمائے ایمیں کرو اکا کھارے مسلمان جرے بیٹھے نہ کرے تھی اسلام کا خالد سیدہ فرمان کون چھوڑتا ہے باقی میں جھیڑے گھتو جھیڑے گھتواؤ رگڑے کرو بھاوے یہ کرو تھوڑے شرائطی ہیں تھوڑے گالی ہیں یہ ہیں پیچھے وقت ٹاڑا لے ڈالی ساڑھے سیانے بیٹھے ہو تو سا پرہ لے لوگ ہو کہنے میں تو سارے سیانے لوگ دیہاتی لوگ میں بھی دیہاتی ہاں پرہ لے لوگ ہو تو بے کے پرہ بیچ مقدمے اور فیصلے کروے دے تو سا فیصلہ کرو حدیث سناوے اسا سارے منن واسطے تیار ہیں اسا نبی سے دی حدیث سننا ہے جھگڑے کرانی سے نہ سارا جھگڑا کرنا ارادہ ہے نہ سا جھگڑا کرا نبی دا فرمان سنے دے پن ٹھیک نہیں سنے دے پن پیچھے تو آپ سمجھ گنو کون سچا ہے کون جھوٹا ہے بس نہ یہ شرطاں نہ گالی نہ کش ہے سارے واسطے ایک نبی سے دا فرمان چاہیے بس بس ٹائم آپ سنیں جی ہاں ٹھیک ہے آپ آگے کیا میں نے کہا کہ میں قرآن سے قرآن یہ ڈائریکٹ لگا ہوا ہے یہ صرف وہی بھرائی ہو رہی ہے یا ان کی بھی بھرائی ان کی بھی برائی کرو جب بولے ہو رہی ہے ان کی بھی ہو رہی ہے اس میں نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی اچھا خیر کریں گے ٹھیک ہے کریں گے بے فکر ہو جائے کریں نہیں ہو رہی ان کی بھی کریں گے ان کی بھی کریں گے اچھی بات ہے نہیں کہ اس کو صرف شو کیا جائے گا نہیں ایک اچھا ایک منٹ میں جواب دے نہیں آپ بیٹھے ان کو کہو دونوں طرف سے ریکارڈ دو ایک منٹ میں صدر مناظر صاحب حاجی صاحب ایک منٹ شور کی بات نہیں ہے بھائی بات تو سنیں ہم مہمان ہیں نا بالکل مہمان کدھر سے آئے ہیں حاجی صاحب کدھر سے آئے ہیں ہمیں معلوم نہیں آپ جدھر سے بھی آئے ہیں اس بندے کو ہم نہیں جانتے نام کا پتہ نہیں ہے یہ بندہ حاجی صاحب کے سپورٹ ہے جب آئے گا ویڈیو اس کے پاس ہوگی اس کو کیا کرو گے بھائی یہ جو آپ کے پاس نہیں میں سمجھاتا ہوں یہ جو موبائل یہ کس لیے آپ کو پتہ ہے اللہ کے بندے نہیں ایک منٹ پتہ نہیں نہیں یہ آواز پہنچانے کے لیے تمہارا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا بھی صرف آواز اونچا کرنے کے لیے اور اس میں کوئی کچھ بھی نہیں یہ آپ کے بندے بیٹھے ہیں ان سے پوچھو یہ صرف آواز اونچا کرنے کے لیے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں تشریف رکھ بالکل میری ہم توجہ نہیں تھی آپ نے توجہ دلائی بالکل جب یہ بولے ہم دیں گے
अभी मुनाजरा शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ मुनाजरा। अल्लाह खैर करेगा। आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये कोई मसला नहीं है, आप अक्ल से काम ले। तशरीफ रख। आप 2 बंदे और उठा लें। अजीजान गिरामी सुने, मैंने कहा कि मैं कुरान से जनाजे के बाद दुआ जायज होने का पाबंद दिखाऊंगा, हदीस से जनाजे के बाद दुआ मांगना जायज हदीस साबित दिखाऊंगा। लेकिन एक तो मौलवी साहब अपने शर्तों से फिर गए, दस्तखत खुद किया था, उसमें 11 हदीसों की कोई कैद नहीं थी, इनका हक बनता था, उसी वक्त इतराज करते नहीं किया, आज उनका कोई हक नहीं था, लेकिन कर रहे हैं। चलो मैंने कहा कि बात आगे चले जाए, उस शर्तों वाली बात छोड़ी। लेकिन अब मैंने उसके सामने नई बात रखी कि उलमाए देवबंद तुम्हारे असातिज़ा हैं, समझने की बात है, वो कुरान को समझते थे, हदीस को समझते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने, ये मुफ्ती अजीजुर रहमान मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद, वो जो हदीसें बुखारी पढ़ाता रहा पूरी जिंदगी, मुस्लिम शरीफ पढ़ाता रहा दारुल उलूम देवबंद में, मुफ्ती मोहम्मद फरीद पूरी जिंदगी हदीसें पढ़ाता रहा, उन्होंने लिखा है कि जनाजे के बाद दुआ जायज है। अब अपने उलमा को नहीं मानते हो तो ना मानो। हेलो, आप चुप। अब आप अपने उलमा को मानते हो या नहीं, या उनको कहो कि उन्होंने खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, खिलाफ सुन्नत काम को जायज कहा, उनके फतवे गलत हैं। मैंने आपको कहा है क्यों नहीं है, लेकिन मैंने आपको सामने रखा, मैंने आपको कहा किसी को बोलने की इजाजत नहीं है, मेरी बात सुनो, कोई बुना बोलो। एक बात सुन जी, बात करें। हौसला हाजी से निकाल सुनो। आप बैठ जाएं, आप कौन है बोलने वाले? बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। सदर साहब अच्छा ठीक है, टाइम लगाते हैं, टाइम जाया ना करो, चुप हो जाए ना, आप चुप हो जाए ना, देखे ना, चुप हो जाए, सदर साहब, आप चुप हो जाए, सदर साहब जी, इनको चुप करवाए ना जरा जी, बात हाँ, टाइम शुरू करते हैं, जी सदर। ये दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 5 है, बाद नमाज। इधर एक सवाल है, हेलो भाई हदीस हमारे हवाले तलाश करो, ये जाते हैं। नहीं जाएं, खैर नहीं जाएं, जाने दो। नहीं, एक भी नहीं पढ़नी। ऐसे मुंह क्या थी 11 हदीस हैं, लिख पर क्यों लिख पढ़ 11 हदीस हैं, मैं हदीस के लिखे अच्छा वो 11 ना दिखा ले, वो एक दिखा ले, क्यों नहीं लिखे ना यार? गाल तिक्ता नहीं थी क्यों नहीं बेटा? देव बंदे ने उन्हें गाल दी, देव बंदे ने फतवे हुसैन मौलाना वकास सब वो जौसी जी तुम टाइम चालू है, टाइम में बता दें, कुरान हदीस सब फैसला हम खुद कर नहीं जानते, किसी की जरूरत नहीं है। पहले लिख के देने कि मैं देवबंद के फतवे कुरान हदीस के खिलाफ है, उन्होंने कुरान देवबंद से दिया है कि नहीं? अच्छा आपने देव बंदे मन्नू ना मन्नू सब नबी दा फरमान नहीं, इवें न चल से काम ना मनु ते मनु, आग सो नहीं मने दे, लिख के दे, फतवा गलत है। नहीं पढ़ा नबी का कलमा, हाँ वत आखना पोसे, उलमा है, जाहिल नहीं है, उलमा उलमा। हेलो भाई दोस्तों
ورتا گورا دیوا بیانو حالتا اس پر ایجی پل ملگان نمانی پل مفتیان نمانی چالو کرو چالو ہے پل ملگان نمانی پل مفتیان نمانی اپنے مولیوں کو نہیں مان رہے اپنے مفتیوں کو نہیں مان رہے یہ ان کی حالت دیکھو یار اتنی کتابیں لائے کیوں اتنا جلد قرآن حدیث سے شروع کریں اگر میری گال ہوئے غلط صبر کرو گزارش سنو چاہو گال یہ کہتا ہوں اچھا کلمہ کشمیری کی سنا نہیں صدر مناظر کہتا ہوں یہ بات آپ کو نہیں سمجھا دیتا ہوں کہ اگر یہ فتوی خلاف حدیث ہم دکھاتے ہیں جی چپ گال سنو چپ کر کے گال سنو ایک منٹ گال سنو جی زیادہ سے زیادہ ایک منٹ کی ٹھنڈی دل نال گال سنو جی مناظرے دے اندر ایک گفتگو پیار محبت نال ہوندی ہے کاوڑ غصہ نہیں ہاں نہیں کرنا جوش نہیں یہ صرف مسئلہ سمجھنے دین دا بھی مسئلہ تھا ایک بندہ علاوے بھی سمجھے بالکل اور ایک علاوے دوجا سمجھے دوجا علاوے او دی گال سنے اسا جھیڑا گھات نو پیچھے والا اٹھی والا اٹھی ٹھیک ہے میں جڑی گزارش کرنا چاہندا او اے ہے کیا اتھا تساں مسئلہ سمجھنا ہے مسئلہ حل تھی وے یہ چیز ہے نا ٹھیک ہے اور مسئلہ حل تھی وردی سب تو بڑی صورت جڑی میرے نزدیک ہے اللہ کرے سی تساں میری تائید عرض کیتے اے حضرات ہونی تو اتفاق نہیں تھا پیا جیڑا کام اے حضرات کریں دے اے دکھاویں چا مولانا صاحب فرمائے میرے کنے قرآن کی آیت ہے حدیث ہے آخر ٹھیک ہے اور جیڑا کام اے کریں دے اگر انہیں دے ذمہ لے سو اے اپنا لکھے یہ چیز تے راضی ہوئے سارے اور حضرت کو گزارش کرے سا وقت بچاؤ اسا پہلے بھی دست بست عرض کریں دے سارے استاجی فوت ٹھیک ہے نا سا انہیں دے واسطے بھی وجہ ٹھیک ہے معاملے کو ختم کرو اور حضرات کے میں گزارش کرے سا سب کو پہلے یہ بات کہوں یہ دکھائیں کتابوں میں لکھا ہے خلاف سنت لفظ دکھائیں ٹھیک ہے مولوی صاحب بسم اللہ کرے دلیل دے کے خلاف سنت ناجائز ہے بسم اللہ کر بسم اللہ تم نے دعویٰ کیا کہ خلاف سنت ناجائز ہے بسم اللہ کرو یہ مدعی تساں علمی کاپیاں دے مولوی صاحب پڑھے لکھے وہ میں اساں دلی عالم ہوں گال سنو میری اساں ہر گال سمجھنو تیری شکلاں دے کے سمجھنو تساں حدیث دے کے دسے دو بالکل چٹے نہ مارو بے کو گال سیدھی ہے یہ او کو کوڑا کرو اساں آپ سمجھنو سارا جہنم جنت دا راستہ جان دو تساں سے کو دسے دو سب خود جان دو دوجی گال ہے ایک منٹ کر دے گال کرو بڑی گال ٹائم لاؤ ٹائم دے وچ تساں کو حدیث دکھا لو یہ حدیث وچ لکھا کھڑے اور نہ منن نہ منن نماز اساں پڑھاونی ہے منن اساں اپنے جنازہ پڑھنا پڑھنا ماشاءاللہ حاجی صاحب سونی گال کی چنگی گال ٹھیک ہے بالکل وہ خلاف سنت دکھاویں ہیں وہ خلاف سنت دکھاویں کتاباں حاجی صاحب حاجی صاحب سونی گال نہیں ایک منٹ میری بات اب سنو میری ایک بات سنو حاجی صاحب کرو صدر مناظر چپ کرو میں تھوڑی گال میں اتفاق کرنا بولا حاجی صاحب 2 منٹ بس انشاءاللہ مولانا صاحب ایک منٹ صدر مناظر صاحب ایک منٹ صدر مناظر صاحب آکھے بندی اپنی گال دکھاویں تے بریلوی اپنی کتاباں دکھاویں ٹھیک ہے پوری گال آکھو جی میں جیڑا عمل او کریں دے آداب مولانا صاحب آکھے خلاف سنت تساں سنے نا میں گال تھے چکے سا نا جتھا گال تھی میں آکھے جیڑا عمل او کریں دے ہاں او دکھے سن او گالی ہن گئے سب
تسا گال تو سنو جی میں حاجی سرکار تسا کے خلاف سنت ہے تسا کتاباں جو خلاف سنت بھی اساں کے منگنا جائز ہے کتاباں جو جائز لکھیں گال ختم ہے اسا باویں قرآن کو لکھاؤں باویں حدیث کو جائز لکھیں بس آپ مدعی ہیں قرآن کی آیت پڑھیں پہلے قرآن کی آیت پڑھیں اپنے عمل کے مطابق قرآن کی آیت پڑھیں اسا جائز لکھیں ٹائم دیکھو اگر شرطوں کی کوئی پابندی نہیں ہے تم شرطوں کے پابند نہیں ہو کہ تو گئی بس نہ تم پابند نہ ہم پابند تمہارا دعوے خلاف سنت ہے باویں قرآن سے ثابت کرو باویں حدیث ہے جی میں ثابت کرو تواڈی مرضی ہے ساڈا دعوے جائز ہے اسو ثابت کرے سو جی میں ساڈی مرضی کوئی نہ تسا پابند وے نہ اسا یا پابند ہی وے بس جی میں تسا کریں دیو شروع کرو آپ اپنا عمل قرآن شروع کریں قرآن کی یہ دیکھو مجھے فتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سید یا حبیب اللہ فتح و فریدیہ جلد 1 مجھے دے دو فتح و فریدیہ کوئی پابندی نہیں تم آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں تم بھی آزاد ہو ہم بھی آزاد ہیں مولانا نے کہا قرآن کی آیتیں ہیں یہ فتح و فریدیہ تم جواب نہ تو بیٹھ جاؤ یہ فتح و فریدیہ ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے فتاوی فریدیہ جلد 1 صفحہ 333 نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا جائز ہے بدعت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا جائز ہے بدعت نہیں ہے اور یہ جلد نمبر 3 میں ہے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اور سلف صالحین نے یہ دعا نہیں کی ہے تو یہ پیغمبر علیہ السلام پر افتراء ہے مفتی فرید اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ حضور نے دعا نہیں کی صحابہ نے نہیں کی یہ بہتان ہے افتراء ہے کسی کتاب میں نہیں لکھا یہ فتاوی فریدیہ اور یہ فتح فریدی اور فتح دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 جلد نمبر 6 بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ اور 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں جس طرح اس میں الحمد کا بھی ذکر ہے 3 دفعہ کل کا بھی ذکر ہے اس طرح دعا کرنا کیسا ہے الجواب اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صفحہ 254 بعد نماز جنازہ قبل دفن اولیاء میت مصلیوں سے کہتے کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر میت کو اس کا ثواب بخش دیں جواب ایصال ثواب میں کوئی حرج نہیں ہے انوار الباری اب یہ حدیث بھی سنیں حدیث بھی سنیں حدیث بھی سنیں حدیث سنیں حدیث سنیں حدیث سنیں یہ انوار الباری ہے حدیث سنیں حدیث سناتا ہوں حدیث سنا رہا ہوں ٹائم نوٹ کرے یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر چوپی تک کرو یعقوب بھائی ٹائم نوٹ کر ظاہر حاجی صاحب چپ کرو حدیث سنو ان کو ابھی رکھو حدیث سنو حدیث سنو حدیث سنو حدیث سنو چپ تھی ونجو حدیث سنو چپ تھی ونجو حدیث سنو حاجی صاحب اس بچے کو ادھر سے بھیج دو حدیث سنو میرے تقریر کو کیوں خراب کیا ادھر سے نکال چلا جائے یہاں سے کیوں یہ موبائل والا حدیث سنو حدیث چپ یہ میرے ہاتھ میں انوار الباری شرح صحیح البخاری علماء دیوبند کے بہت بڑے محدث امام العصر علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری حدیث حضور کی ہے اور حدیث سے ثابت کیا ہوا یہ علماء دیوبند کا وہ مسئلہ ہے جس نے حدیث سے نکالا میں نے نہیں نکالا حدیث میں حضور کا پڑھوں گا اور اس سے جو مسئلہ نکلا کیا ثابت ہوا اب مولوی صاحب کا حق بنتا ہے کہ بات ختم کرے اور میں حدیث سنا کے
उसको कहूंगा कि तुम्हारे आलिम नहीं से हदीस के मिनट सबर करो वो वाला नहीं चलो सवा मिनट आले बाकी सवा मिनट। हजरत तलहा बिन बर्रान सारी का नबी पाक अलैहि सलाम ने जनाजा पढ़ा। इकमाल शरह मिशकात शरीफ खुद साहिब मिशकात ने लिखा है सफा 601 के ऊपर तलहा बिन बर्रान सारी का। और उसके बाद हजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी और ये मैं नहीं कहता, अनवर शाह कश्मीरी कहता है फतुल बारी, यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। देवबंद अनवर शाह कश्मीरी कहता है यहाँ जनाजे के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है। हमारी सल्फी और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसलिए हरमैन और सारे कलमरो नजद हिजाज में नवाजे के अदम ये कैसे मसला होगा? अभी मेरे थे शुरू वो खड़ा कहता इस तरह काम नहीं चलेगा। आप खड़े के बैठ जाए, मेरी बारी, आप खड़े खैर है। अब ये कहता है बाकी अभी इसलिए तो कुछ आता नहीं है बार बार को बुखारी शरीफ की हदीस है, एक बुखारी शरीफ की हदीस क्यों न ले? नहीं बुखारी शरीफ की हदीस अनवर शाह ने मना नहीं, एक मिनट समझ रहे नहीं मैं एक बात, मेरा टाइम चलो खत्म, लेकिन एक दफा वो उसने मेरे टाइम को जाया किया, 1-2 मिनट जाया हो गया मेरा। अभी मेरा टाइम बाकी 3 मिनट टाइम के लिए हमने इन 2 बंदे को बैठे हुए, ये मुझे कह रहे टाइम खत्म है। आप मुनाजरा करने आए या टाइम बताने आए? आपका हक नहीं है, कुछ तो गुजारा करे। आप माशाल्लाह दाढ़ी सफेद हो चुकी है, अकल 40 साल पर कामिल हो जाता है। 1 मिनट अब आप जो खड़े, मेरी तकरीर से आप खड़े हो गए, पता नहीं मैंने कहा जा रहे हैं या कोई मसला हो गया, तो ये 2 बंदे आपका भी साथ बैठा हुआ है, मेरा टाइम जाया किया। मुझे 1-2 मिनट जो जाया वो मुझे दोगे, मेरा टाइम जाया हुआ है। ठीक नहीं मैं वो हदीस पूरा करो, मैं पूरा करूं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस और बुखारी शरीफ की हदीस मिशकात दो, बुखारी शरीफ की हदीस है। और तलहा अल्लज़ी क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा माता व सल्ला अलैहि अल्लाहुम्मा अलका तलहत व अंत तदहकु इलैहि व यदहकु इलैक। या अल्लाह तलहा के साथ मुलाकात फरमा इस हाल में कि आप उससे राजी हो और वो तुझसे राजी हो। ये अनवर शाह कश्मीरी सदी से क्या साबित हुआ? कहता है यहाँ भी नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने का जिक्र है, जिसका हमारे सल्फी भाई और नजदी भाई इनकार करते हैं और इसको बिदत कहते हैं। इसीलिए हरमैन और सारे कलमराव नजदी हिजाज में नमाजों के बाद इज्तिमाई दुआ मौकूफ हो गई। टाइम हो गया, बाला ये आखिरी जुमला, चलो सुनो टाइम। बाला जिस अमर का सबूत खुद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ है वो भी कभी बिदअत हो सकती है। ये बेजा तशद्दुद नहीं तो और क्या है? हमने पहले कदर, अब मौलवी साहब के बोलने का कोई हक नहीं, दस्तखत दे दे। हदीस मैंने दिखाई और फतवा इनका, बोलने की कोई हक नहीं, दस्तखत दो। नहीं आप दस्तखत देना, हदीस मैंने दिखाई, दस्तखत देना, कोई बोलने का हक नहीं है। मौलवी साहब जरी हदीस पढ़ी है, मैं इतने कुरान पे हाथ रख देंदा जिन्हें ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी सही के सामने जनाजा मौजूद है, दलील तो कौन पे हाथ ना रखो यार, धोखा न दे वो लोगों को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जनाजा हजरत तलहा मौजूद है और नबी सही 4 तकबीरां पढ़ कर आई, फिर उनके किते दुआ मंगी है और तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु दा जनाजा नबी सही के सामने मौजूद है और नबी सही दुआ मंगी है। जितना दिल आखे मेरे तो जुर्माना और ये हजरत तलहा की जरी हदीस पढ़ी सी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कब्र पर खड़े हुए, एक कब्र अगू पढ़ो 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 पर खड़े हुए तलहा से
और फताह बेदुई अरबी इबारत अरबी इबारत अरबी इबारत अरबी 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 पढ़िए अरबी पढ़ो इन अरबी पढ़िए अरबी इबारत पढ़ो अरबी इबारत पढ़े ना पढ़िए अरबी इबारत पढ़े अरबी इबारत पढ़ के सुनावा जी पढ़ो जे ए हुजूर दे अगर हुजूर तुसा अरबी इबारत पढ़ो मैं इतराज ना करें अरबी इबारत पढ़ो कबर दे उते खड़ के दुआ मंगा अरबी इबारत पढ़ो बुजुर्गों ऊपर लिखा है पढ़ो जो लिखा पे वो पढ़ो जो लिखा पे वो पढ़ो जो लिखा पे ही गाल दे उते मुनाजरे को खत्म पे करें दे खड़ो खड़ो ही गाल दे उते खत्म पे करें दे अगर जो हजरत तलहा दी हदीस नबी सही दा सामने हजरत तलहा दा जनाजा होवे चाहे ये इनायत को नहीं अरबी सुनाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबर दे उते खड़े कर दी करें इबारत पढ़ो ना बुजुर्गों इन्ना दी गाल है हुजूर दी गाल सुनो मैं ना इबारत पढ़ो ना तुसा दे मुझे देवबंद की किताबें दिया इबारत पढ़ो ना तुसा पढ़ो मैं चुप कर यार इबारत पढ़े ना मैं चुप कर वैसा हां ठीक ठीक हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु फौत थी गयन और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दी कबर मुबारक ते बन के जनाजा पढ़े और कबर दे उते दुआ मंगी ने चैलेंज है मैदाना मौली साहब को जो साबित करें जो हजरत तलहा दा जनाजा हुजूर दे सामने है और हुजूर ने जनाजा पढ़े वल दुआ मंगी है मायदा में अपनी शिकस्त लिख दे अगर मौल साहब लिख लें दे दिया कि हजरत तलहा जरा ना इन्हें दा जनाजा हुजूर दे सामने और हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाद कबर दे उते नबी जी जनाजा पढ़े इन्हें तो कोई किताब जी पढ़ी ने पूरी बात हुजूर ने कबर दे यार तू चुप ठीक है दुआ दा इख्तिलाफ है नहीं जनाजे दे बाद हमेशा कबर दे उते जनाजे दे बाद बखैर है हां शेषवा कबर दे जनाजा पढ़े जनाजे बाद दुआ मंगी ठीक है सुभान अल्लाह 10 तखत दे दो 10 तखत दे दो अनवर शाह की इबारत पढ़ने वो के लिखे हदीस मैं को देना हाजी से मैं देना नहीं इबारत पढ़े हाजी से पढ़ना एक मिनट हाजी साहब मुंतशिफ की का बात एक हदीस निकाल दे हदीस भैया न मिला स्पिना कागजों से बंद कर गाड़ी से हां एक किताब दिखाने में यार चुप तक करो फतावा उबैद या सफेद कागज दे बीच उबैद या सफेद कागज है उतर चुप करे तो सुन सोना हदीस चुप करे तो सुन सो पढ़ते चुप तक करे सो चुप करो एक मिनट देखो ना गाल सुधार ना करो एक मिनट अर्ज है देखो एक मिनट गाल का सुनो ना दुआ है मज़ाहिर हक रहा हदीस से दिखाने पर गाल सुनो एक मिनट ए यार चुप तक करो डन ना करो एक मिनट ये है किताब गाल सुनो जके गौर ना सुनो किताब हदीस दी उनका नाम है बुखारी शरीफ तुसा यक्का सुना है ए बुखारी शरीफ दा यारी हदीसा हिन्ना उनका माना ते तशरीह कीती है अनवर शाह कश्मीरी से यार चुप करो गाल जो मेरी सुन गई ना मेरी गाल तो चुप नहीं की मेरी गाल सुन से तो मैं जवाब दे सकता खतरे मुनाजर दलील ले हाई से गाल करना गाल करें मसला हाजी साहब समझ रहे हैं मुनाजर खत्म नहीं गया क्या मुनाजर आ गए फतावा खलील यार बस एक मुनाजर हाजी साहब मैं एक मुत्तफिका गाल
فتح الباری کر دو نا ہاں فتح الباری مہربانی شکریہ ادا کرنا ضربہ ہوتا ہے اب ایک منٹ اینڈ نہیں چاہ اینڈ نہیں چاہ نہیں تو سانگنے آخر ایک حدیث ہی کالی قیامت تک میں پیش کر سکتا سنو خاموش کرو نا صبر کرو صبر کرو آپ چپ ہو جائیں چپ ہو جائیں تو میں کتاب بھائی سے پڑھا پڑھے چپ 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 حدیث ہے یار سن تو صحیح سنا کہ نبی جنازہ پڑھایا ہوا نبی سامنے جنازہ میں مولوی صاحب کو کتاب رہنا کتاب ہی پڑھے ترجمہ ہی ہو کرے ہاں کتاب ہی پڑھے ترجمہ ہی کرے دوست میں چپ کر کے بیٹھا اے حدیث ہی پڑھے ترجمہ ہی کرے چپ بھائی چپ حدیث پڑھے ترجمہ کرے بشت زیور کتاب میں لکھی ہے حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے ترجمہ کرے حدیث پڑھے وقف علی قبرہ اگو پڑھ اگو پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری پڑھے پوری حدیث اگو پڑھ یار اگو پڑھ پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے پوری حدیث پڑھے مولوی صاحب اے لفظ پڑھے ابو دیر پڑھے مظاہر حق بولو مظاہر حق بولو حاجی صاحب عبارت چپ ہاں چپ 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 حين اصبح فجاء حتى وقف على قبره صبح جلے تھے حضور حضرت طلحہ کی قبر پہ گئے فصف الناس یہ مانا کر رفع یدے پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہم طلحہ اللہم غلط حدیث غلط پڑھتا پہ حدیث غلط پڑھتا پہ قبر دے ہوتے دعا مانگی حاجی صاحب یہ مول صاحب کی کتاب ہے مولوی صاحب کی حدیث کی کتاب ہے مظاہر حق تم خاموش ہو جاؤ خاموش ہو خاموش یہ آپ کی کتاب تھی یہ کتاب نہیں آپ بیٹھ جائیں مناظرہ خراب ہو گیا 8 منٹ ٹھیک تھا یہ بولے ہم بھی بولے کیا کر رہے ہو یار نہیں عمران 8 منٹ ان کو بولنے دو ہم بھی یہ کتاب مولانا صاحب کی ملکیت ہے انہوں نے دی ہے مولانا صاحب 1 منٹ خاموش ہو جاؤ 1 منٹ خاموش یار یہ مناظرہ حاجی صاحب حاضر آپ نے ذمہ اٹھایا تھا کہ کوئی نہیں بولے گا منی کڑے منی کڑے عوام منی کڑے مولانا صاحب تشریف رکھے بات ہی ختم ہے بس وہ تھک گئے ایک منٹ یہ مولانا صاحب نے کتاب دی ہے انہی کی ملکیت ہے انہوں نے کہا اس کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس کے اندر ہم ثابت کریں گے کہ جنازے کے بعد دعا مانگی گئی مولانا صاحب یہ الفاظ دکھا دیں کہ میت سامنے پڑی تھی میت سامنے پڑی تھی مولانا صاحب اسی اپنی خاموش ہو جائے مولانا صاحب اسی اپنی کتاب کے اندر جس نے یہ لکیریں لگی ہیں 1 منٹ نہیں بات آپ میں ٹوک رہا ہوں کیوں ٹوک رہے آپ 1 منٹ بولے یار 1 منٹ بات سنی اتنا شور کر رہے تھے میں خاموش بیٹھا تھا ایک بات میری نہیں سنتے ابھی بات سنی 1 منٹ بات سن میت سامنے پڑی تھی میت پہ تم نے حضور نے نماز جنازہ پڑھی اے حاجی صاحب اے انہاں دی کتاب ہے اردو دی آپ کی کتاب ہے حاجی صاحب حاجی رحیم بخش علی میٹے کولو
نہیں آپ خاموش ہیں بہت تو صحیح کوئی مانے نہ مانے یہ کتاب حاجی صاحب میری بات دو منٹ میری بات سن لے ایک آخری بات سن لے ان کے صدر مناظر نے یہ کتاب بھی ہم نے لے لی میں صدر مناظر ٹھیک ہے آپ ان کی بات سنی میری بات سن یہ کتاب مولانا نے کھولی تھی اسی حدیث کے اندر مولانا دکھا دے کہ میت صاحب نے پڑھی تھی اسی کتاب کے اب خاموش تو کرو یہ کتاب کے وچ مولوی صاحب دکھا دے میت سامنے لاتی آئی جیڑا عمل اساں کریں گے ہیں جیڑا عمل اساں کریں گے ہیں وہ دکھا دے यार हाजी साहब ये कुछ حدیث دکھائیے وہ بھی نہیں مانتے، اپنے ساتھیوں کے فتوے بھی نہیں مانتے، دارالجوان کے فتوے بھی نہیں مانتے، اب ہم سے کیا منوا سکتے چپ کرو چپ کرو چپ کرو اپنی یقین تے مطمئن ہوں گال ہے تسا روٹی کھاؤ روٹی گال سا فیصلہ سنو سو دعا حق ہے یا نہ حق ہے ٹھیک روٹی کھا کے نو سا بعد کتاباں بیڑوا بنا چلو عربی دی گرامر کی نہیں واقف کوئی وہ فیصلہ سنے سی کون سبحان اللہ یہ سنائے گا یہ سنائے گا ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے ٹھیک ہے 8 منٹ تم کو سنا 8 منٹ انہوں نے کچھ دلائل کو انہوں نے حدیثہ دکھائے چوپا کیا دکھائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ایک سوال مولوی صاحب کو کرے سا نہیں ایک مولوی صاحب ایک کا سوال دی میں کوئی اجازت دیو ایک سوال دی میں کوئی اجازت دیو تو آدھا گھنٹہ بولتے رہو ایک بات میری سنو صرف ایک بات سنو اے سائیں ایک کا گال میری سن گی نو سارے سنو ایک کا گال سنو میں چپ کرو میڈے ہی کا گال تو سنو آدھا گھنٹہ بولیں دے رہے کہ ہی گال میڈی سنو مہربانی کر میں ہی کا گال تو میڈی سنو ٹھیک ہے ان میڈی حاجی صاحب ہی کا گال تو میڈی اڑ کرو ہی کا گال انہیں کو خاموش کرو ہی کا سوال ہی کا گال باقی کوئی نہ لے میں ہی کا سوال مولوی صاحب چلو وہ تو نہیں میں مسئلہ نہیں سنیں پڑھتے جائیں یہ مظاہر حق حدیث کی کتاب ہے حدیث میں لکھا ہوا ہے یہ کتاب میں آپ حوالے کی حدیث کی پڑھتے جائیں میرا ہک کا گال سنو بے ختم ہے اچھا تعالی گال بات سن تو مہربانی نہیں میں کوئی بات ہی نہیں تو سنو تو غلط اچھا دعا منظور بس وعدہ دی نہیں میں ہی کا سوال کرن یہ آدھا گھنٹہ میں خاموش بیٹھا رہی ہوں تو سالے دے نہیں میں جنازے کی بات نہیں میں جنازے کی بات نہیں کر بیا گل دعا دی گل تو صحیح کوئی منٹ چھوڑ تو دیکھ تو صحیح کا مکس کو میری گل تو سنو گال سنو ختم کریں گے آپ 5-10 حدیثیں پڑھ دیں ٹھیک ہے
وہ نہیں دکھا سکے گا. نہیں ہے بس بات ختم. نہیں بعد میں پڑھ لیں گے. صرف آپ حدیثیں پڑھیں, ان کی باتوں کو چھوڑیں. یہ حدیث حدیثیں پڑھتے جائیں, یہ پڑھیں. باؤ باؤ ہی کا گال میری سنو. باؤ 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 چیدانو بعد دوا کا ویکا نا ندا کڑے. حدیثیں پڑھتے جائیں. مستدرک الحاکم پڑھیں, یہ پر کوئی سمجھ نہیں ہے. سمندر بخاری پڑھیں. ایک سنو ہی کا گال میری سن گنے ہی کا گال. نہیں جنازے دی ختم. نہیں جنازے دی ختم. جنازے دی ختم. کر رہے ہو ویسے نہیں نہیں جیسے تم کر رہے ہو ویسے نہیں دکھاتے. ایک منٹ گال سنو گال سنو. جیسے ہم وہ میں نے فتاوی دارالعلوم دیوبند سے دکھایا. دارالعلوم دیوبند تیرے اساتذہ کے مدرسے سے دکھایا. 3 وہ حدیث نہیں جانتے تھے. باقی خاموش ہو جاؤ. وہ حدیث نہیں جانتے تھے. نہیں جانتے یار آپ تم اپنی دکھاؤ جو وہاں پہ کوئی ہارا لیتے ہو. تمہارے وہ حدیث نہیں سنتے. آپ کے اساتذہ کو حدیث کا علم نہیں تھا. سارے خاموش ہو. خاموش. آپ پاس نہیں ہے حدیث. ایک منٹ. تمہارے اساتذہ کو حدیث تمہارے پاس نہیں ہے حدیث. میں نے تمہیں کہا اپنی طرف سے حدیث دکھاؤ. بالکل بالکل میں نے تمہیں کہا. یا تمہارے پاس میں نے تمہیں کہا کہ ہے, لیکن میں نے تمہیں کہا اپنے اساتذہ کا حکم بتاؤ. بچے ختم ہی کا گال میں عید میڈر سن سے. عیدین دے بعد دعا مانگ دے ہو یا نہیں. سوال کریں دا عید دے بعد دعا مانگ دے ہو یا نہیں. عید دے بعد دعا مانگ دے ہو. نماز عید دے بعد دعا مانگ دے. عید اور جنازے کی بات ایک ہے نا. یار آپ خاموش ہو جائیں میرا بھائی. یہ بات سوچ چپ کریں. آپ مجھے تنگ تو نہ کریں نا. آپ صدر ہیں, آپ تنگ نہ کریں مجھے. ایسا سارا کچھ سمجھی بھی ہوں. چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں نہیں میں ادا انہاں دی کتابہ دی سے عید بعد حضور دعا نہیں مانگی. صحابہ نہیں مانگی. وہ تے مانگ دے وے تو پر جنازے بعد ہی مانگو نا. حدیث کی کتاب ہے تو اردو پڑھا ہے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. یا رب کریم حاجی رحیم بخش صاحب نے آستانے کو سلامت رکھے اور ہمیں پوری زندگی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم زندہ مردے سارے نو بخش دے, سارے گناہ بخش دے. یا اللہ پوری زندگی ہمیں عبادت کرنے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنے, دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما. خاتمہ بالخیر بالایمان فرما. حاجی صاحب کے جان و مال اولاد نیک اعمال میں برکت عطا فرما. حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. باطلوں سے حفاظت عطا فرما.